కల్పవల్లి కల్పవల్లి కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి. సత్యార్థం మృత్యుంజయ అనుగ్రహ సత్యార్థి వశీకరణ సత్యార్థం శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి కటాక్ష సత్యార్థం సామహత్యామి సామహత్యామి మహాగణాధిపతయే నమో నమః పాదయోః పాద్యమహత్యామి అస్యోధమహత్యామి పాదయోః పాద్యమహత్యామి అస్యోధమహత్యామి ఆగమయం మహత్యామి సామహత్యామి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః స్నానం సమర్పయామి क्षीरं समर्पयामि आपोष्टामहेर्नायोतं देवताभ्यः नमो नमः श्री कनक महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः जलं समर्पयामि क्षीरम् आपोष्टामहेर्नायोतं देवताभ्यः नमो नमः नमः शुभगेतं श्रीमन्महादेवाय नमः चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवावः कामहावः चन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमश्नुते वैनतेयस्ति गम्भीरात्तनाभिष्पलभगममिता नवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै शशिरस्तु नित्यमंगलानि भवन्तु समस्तशीरस्तु समस्तमंगलानि भवन्तु नमो नमः पूर्णेराजनं महोत्पय कनक महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः।
प्रजापतिः यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय जनयन्तः देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य दैवा असन्वसे एनः सवत्ना अवदे भवन्तीन्द्राग्निभ्याम् अवबादामहेतान् वशवो रुद्रा आदित्यावपरिष्टुषम्मोग्रञ्चेत्तारवधराजवक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो भोजिद्रनजिरध्वजिद्यः इमन्ना यज्ञम् विहवे विहस्तास्य कुर्मो हरिवो मे दिनन्ता देवीम् वाचमजनयन्त देवास्तानुपसुष्टदयतो अयम् मुहूर्तः शुभमुहूर्तस्तु शुभमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तदेव लग्नं सुधिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते स्थापयामि पूजयामि कद्रुद्राज प्रणेददेमि हस्तवाय रुद्रदेवो देवनन्दमगं हरे वाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरेव मायदक्षत्येकवदे पवने राजदुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवने सहस्राक्षरमयेभ्यो वन्म गौरीमा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि संसृष्टन्धनामभयं समाक्रोधमस्मभ्यं दत्ताम्बरो नष्टमन्यो वाहयामि स्थापयामि पूजयामि धन्वनागा धन्वराजिञ्जयेम वाहयामि स्थापयामि पूजयामि गरुकवन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि महे श्रीनिवासाय धीमहि तन्नो वेंकटेशः प्रचोदयात् अलवेलमंगा पद्मावती समेत सांग सपरिवार देवता पूर्वक वेंकटेश्वर स्वामी देवतान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तन्नोर्जः प्रचोदयात् विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् कैलास प्रस्थापन पूर्वक गौरी समेत ईश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इष्टदेवतां मुच्चालम्ब देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि पूजयामि ओम नमस्कृतनाय नमः ओम माताय नमः ओम कृपालने नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम प्रेतस्नाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम नक्तरेताय नमः ओम छोलमूर्ते नमः ओम प्रतापतिगे नमः ओम त्रिगदाय नमः ओम गादिकर्ते नमः ओम मुद्दाय नमः ओम जातदारकाय नमः ओम इक्षदंडप्रदाय नमः ओम जोदाय नमः ओम समालिकाय नमः ओम मघराजकाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम महोदाराय नमः ओम द्रपदाय नमः ओम जगदगाय नमः ओम विराजगाय नमः ओम धूपमाग्रापयामि आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हन्मदे नक्षत्रमेदमावः आवाहित सर्वाभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः साक्षात् देवं दर्शयामि दीपं प्रज्वलिंचन्ति द्रौपदीवानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं
मोदकान् निवेदयामि। ओम प्रणव स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये अमृतवाणी समर्पयामि। आदित्यवर्णं नमस्तवाने सर्वाणि रूपाणि विदित्य धीरः कामानि कृत्वा भवदनुविदास्ते विराजन्त्याभिष्टेर्याजना गृहे लक्ष्मीनास्तस्य नामखे दयामासकं ददामि। नित्यश्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलानि भवन्तु। सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। लक्ष्मी गणपत्यावद आवाहि सर्वाभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। आनंद मंगल दिव्य नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि। जीवदन्त श्री गणेश कापाडे कल्पवल्ली कल्पवल्ली कनक महालक्ष्मी मा कन्न तल्ली करुणिंची कापाडे ददामान् दशमान् भवति गणावां पुष्पं भवान् ददामान् दशमान् भवति। एवं वेद नृत्यं दर्शयामि। वेदश्रावयामि, अष्टानारोहयामि, गजान्नारोहयामि, व्याघ्रान्नारोहयामि, सिंहान्नारोहयामि, ऋषभान्नारोहयामि, कमलान्नारोहयामि। సాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు నీ చల్లని దరహాసమి మాకు వేయి వరములు నీ కటాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు నీ చల్లని దరహాసమి మాకు వేయి వరములు నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో నీ రూపమే మదిని నిలిపి కొలిచేము భక్తితో కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి नमः देवमुखाय नमः सप्तजन्माय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः श्रीयत्पुरुषाय नमः प्राक्वस्तेर्य लक्ष्मी ओम अदिदेन मन्यस्त मलापत्र अनुमतेन मन्यस्त सरस्वतेन मन्यस्त देवसवितः प्रशुभा समंदं परिहित्य उत्तर నుంచి దక్షిణ నుంచి ఉత్తరానికి మళ్ళీ దక్షిణానికి దేవసవితः ప్రశుభా సమందం పరిహిత్య చాలండి भास्कराय इदन्नम मल्ल द्रव्याम्बस्तेर्या मोदकान्तिमदायाधिकार्याभिः प्रत्यभिकारयति महादेव्ये जगद्देः विष्णुर्देः तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा लक्ष्मी देवताय इदन्नम सेम प्रचोदमल्ल కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి ओम भास्कराय विद्महे महद्गिरिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा महद्गिरिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कराय विद्महे महद्गिरिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कराय विद्महे महद्गिरिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय विद्महे महद्गिरिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सप्तदश सप्तजय
చల్లని దరహాసమే మాకు సుప్రీణాతో కాస్త నీళ్ళు పెట్టమ్మా అలా పెట్టేసండి. సర్వశ్రీ యజ్ఞేశ్వర అర్పణమస్తు. అందరూ కూడా దండం పెట్టుకుని చెప్పండి. యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంతకేశవ పాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి. నీ కటాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు నీ చల్లని దరహాసమే మాకు వేయి వరములు. నీ కటాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు నీ చల్లని దరహాసమే మాకు వేయి వరములు. నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో నీ రూపమే మదిని నిలిపి కొలిచేము భక్తితో. కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి. క్షీరాన్న నివేదయామి. ఓం ప్రణాయ స్వః ఓం భవాయ స్వః ఓం జ్ఞానాయ స్వః ఓం ప్రదానాయ స్వః ఓం శివానాయ స్వః. मध्ये मध्ये अमृतानि दर्शयामि प्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि पुनः शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. आवाहितं देवतां यदास्थानं प्रवेशयामि. నలుగురు కూడా చెప్పండి. మమ సకల శ్రేయ అభివృద్ధి అర్థం బ్రాహ్మణ మహద ఆశీర్వచనం. ఆచర్యమాన వ్యాపార వ్యవసాయ ఉద్యోగ విద్యారంగే ఉన్నతోన్నతాధికార సిద్ధిరస్తు. వ్యాపార సంస్థాయాः గృహ విషయేషు సర్వ ప్రతిబంధక దోష నివృత్తి ద్వారా ధన కనక వస్తు వాహన సమృద్ధిరస్తు. లక్ష్మీదేవతానుగ్రహ ప్రసాదేన ధర్మమంత్ర్యాः దీర్ఘ సౌమంగళ్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి. అన్నపూర్ణ ఆదిశక్తి మహాలక్ష్మి వీవే అందరి మొరలాలించే జగదంబవు నీవే. అన్నపూర్ణ ఆదిశక్తి మహాలక్ష్మి వీవే అందరి మొరలాలించే జగదంబవు నీవే. ఆదియు అంతము మధ్యము అంతయు నీవమ్మ ఆదియు అంతము మధ్యము అంతయు నీవమ్మ అనుదినము మముగాచే భారము నీదమ్మ. ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఏం చేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క
ఉత్సవాల్లో ఆఖరి రోజుగా ఈరోజు సుమారుగా 5,000 మంది అన్నదానం స్వీకరించారు. అందరూ వచ్చేసి భక్తులందరూ కూడా మరి సంతోషంగా ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేశారు. అలాగే ఈరోజు ఆఖరి రోజు కనుక ప్రతి ఒక్కరికి మాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి భక్తుడికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే మాకు ఆలయ నిర్మాణం నిమిత్తం మీరు ఇప్పుడు చూశారు, ఆలయం తయారవుతుంది. భక్తులు ఇవ్వదలుచుకున్నట్లయితే భక్తులు ఆలయానికి మరి నిర్మాణానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మరికొన్ని గంటల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆలయ తరపుని 2024లో అందరికీ సుఖశాంతులతో ఆరోగ్య సిరి సంపదలతో ఉండాలని ఆలయ కమిటీ గ్రామ ప్రజలకు కూడా అందరికీ కూడా సంతోషదాయం ఆరోగ్యదాయకంగా ఉండాలని అందరికీ మనవి చేస్తూ జై జై కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి. స్థానిక సత్యవతి నగర్ 11వ వార్డు ఏరియా హాస్పిటల్ వద్ద వేయించేస్తున్న శ్రీ 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 కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి 31వ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు భారీ అన్న సమారాధన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుమారు 5,000 మంది భక్తులకి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన నా తోటి కమిటీ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, విరాళాలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆలయ నిర్మాణం చేస్తున్నాము. ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి మన శాసనసభ్యులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కొట్టు సత్యనారాయణ గారి సహకారంతో ఈ ఆలయాన్ని కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి కనక మహాలక్ష్మి మా కన్న తల్లి కరుణించి కాపాడే కల్పవల్లి కల్పవల్లి. నీ కటాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు, నీ చల్లని దరహాసమే మాకు వేయి వరములు. నీ కటాక్ష వీక్షణలే మాకు ఒసగు జయములు, నీ చల్లని దరహాసమే మాకు వేయి వరములు. నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో, నీ గుడి ముంగిట నిలిచి పిలిచేము ఆర్తితో, నీ రూపమే మదిని నిలిపి కొలిచేము. సత్యవతి నగర్లో ఏం చేస్తున్నటువంటి శ్రీ 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 కనక మహాలక్ష్మి దేవాలయం గత 31 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటూ ఈ రోజున 31వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మరి 5 రోజులు బట్టి అమ్మకి పూజా కనికర్యాలన్నీ చేస్తూ ఈ రోజున గొప్ప అన్న సమారాధన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 5,000 మంది భక్తులు ఆ తల్లి యొక్క ఆశీస్సులు పొంది ఆ తల్లి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ మరి ఈ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ, అదేవిధంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో అష్టైశ్వర్యాలతో మరి ఉండాలని ఆ చల్లని తల్లి యొక్క దీవెలు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క క్షేమం, ఐశ్వర్యం, అభివృద్ధి అన్నీ కూడా తల్లి చల్లగా కాపాడాలని కోరుకుంటూ ఆ తల్లికి దర్శనం చేసుకోవడం మా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. జై శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి. ఈ రోజున 11వ వార్డులో మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఏరియా ఉన్న కనక మహాలక్ష్మి గుడి వారు గుడి చాలా ప్రసిద్ధమైన గుడి. ఈ ప్రాంతవాసులకి ఎంతో ఆరాధ్య జయం. ఆవిడ యొక్క ఆశీస్సులు దీవెనలతోటి ఏ శుభ కార్యక్రమాలైనా ఇక్కడ జరిపించుకోవడం ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. ఈ రోజున 5 రోజులు బట్టి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ 31వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా వేళ అన్న సమారాధన జరుగుతుంది. ఆ అన్న సమాధానంలో ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి, పట్టణాల నుంచి కూడా 5,000 మంది పైగా ఇక్కడ భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు జరిగింది. ఎంతో కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం. ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత కన్నుల పండుగ జరుగుతుందంటే కూడా మన ఈ మధ్యకాలంలో కూడా ఈ షటిల్ రోడ్ అన్నది చాలా
ఫేమస్ అయినటువంటి రోడ్డు కూడా ఆయన విస్తరించి సిమెంట్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎంతో విశేషమైన కృషితోటి ఆయన యొక్క సహకారాలతోటి ఈ గుడి మంచి అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న భక్తులు కూడా ఎప్పుడైనా సరే ఎటువంటి అవసరం ఇచ్చినా సరే మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సహకారాలు ఎప్పుడు ఈ కమిటీకి సహకారాలు అందించుతూ ముందు తీసుకెళ్తాం. అలాగే ఈ నియోజక అభివృద్ధి కూడా ఆయనతో తోడ్పాటిస్తున్నందుకు ఇక్కడ భక్తులు వేళకి ఈ రకంగా ఇక్కడ మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు స్థానిక సత్యవతి నగర్ ఏరియా ఆసుపత్రి 11వ వార్డులో ఉన్నటువంటి శ్రీ శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు భారీ అన్న సమారాధన జరిపించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు 5,000 మంది భక్తులు హాజరయ్యి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి వారి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన భక్తులకి విరాళాలు ఇస్తున్న భక్తులందరికీ కూడా మా కమిటీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారి నూతన ఆలయ పునర్నిర్మాణం కోసం మన శాసనసభ్యులు ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ కొట్టు సత్యనారాయణ గారిని నూతన ఆలయ నిర్మాణం కోసం మేము కొంత స్థలం అడగగా వారు వెంటనే స్పందించి మాకు ఆలయ నిర్మాణం కోసం స్థలం కేటాయించి ఆలయ నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు సమకూరుస్తానని చెప్పి ఉన్నారు. అదేవిధంగా వారి సహకారంతో మేము ఆలయ నూతన నిర్మాణం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా కాలనీ వాసుల కోరిక మేరకు ఆయన ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి ఇచ్చేసినప్పుడల్లా మేము ఏదో ఒక సమస్య రోడ్లు బాగోలేదని లేదా డ్రైన్లు బాగోలేదని చెప్పడంతో వెంటనే ఆయన స్పందించి క్రితం సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు ఒక రోడ్డు వేయించారు. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఉత్సవాలు వస్తున్నాయి, కొంచెం ఈ చెట్ల రోడ్డు అనుకూలంగా లేదు సార్ అని చెప్పగానే ఆయన వెంటనే స్పందించి చెట్ల రోడ్డు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కొత్త డ్రైన్ల నిర్మాణము అలాగే చెట్ల రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డు వేయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ గుడికి వచ్చే ప్రతి రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డుతో నిర్మాణం చేయించమని ఆయన ఆదేశాల ప్రకారం రోడ్లన్నీ సక్రమంగా బాగు చేసి కొత్త రోడ్లు వేయించడం జరిగింది. అలాగే విధంగా టీటీడీ కళ్యాణ మండపం రోడ్డు కూడా కొత్త బీటీ రోడ్డుతో ఆయన అందంగా చేయించడం జరిగింది. ఆయన సహకారాలకి మా కమిటీ తరఫున ఎప్పుడు మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వారికి ఎప్పుడూ మేము అన్నంటి ఉంటామని మా కమిటీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. अध्यब्रह्मणः द्विदेवरार्ते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे महाकाली महाविद्ये महालक्ष्मी श्री गणकमहालक्ष्मी देवतानुग्रहासिद्ध्यर्थो यजमानस्य आचर्ष्यमान सकलकार्य दिग्विजयतापरिशुद्ध्यर्थं यजमानस्य आचर्ष्यमान व्यापार व्यवसाय उद्योग विद्यारंगेषु उन्नतोन्नताधिकारसिद्ध्यर्थं सकलश्रेयोभिवृद्ध्यर्थं कनकमहालक्ष्मी देवता महोत्सवांगत्वेन भानुवासर मार्गशिरमास भानुवासप्रयुक्त महासनं समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमो नमः। पाद्यं समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमः। आचमनीयं समर्पयामि। स्नापयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमः। वस्त्रार्थे कुङ्कुमान् समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमः। उपवीतार्थे कुङ्कुमान् समर्पयामि। कनकमहालक्ष्मी देवतायै नमः। दिव्य परिमलचन्दनार्थे कुङ्कुमान् समर्पयामि। टीका पाडे कल्पवल्ली कल्पवल्ली कनक महालक्ष्मी मा कन्न तल्ली करुणिंची कापाडे कल्पवल्ली कल्पवल्ली
చల్లని దరహాసమే మాకు వేయి వరములు నీ గుడి లో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన నెల ఇది. ఈ మార్గశిర మాసం అంతా కూడా కనకలక్ష్మి అమ్మవారికి విశేషమైన పూజలు చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి అందరూ కూడా కుంకుమ పూజల ద్వారా కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు జరపడం జరుగుతూ ఉంది. విశాఖపట్నంలో ఉన్న అమ్మవారు ఎలా ఉన్నారో అదే రీతిలో అదే విధంగా ఆలయం నిర్మాణం చేయాలని మన తాడేపల్లిగూడెం కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా 31 సంవత్సరాల నుంచి దీనికి సంబంధించిన ఆలయ నిర్వాహక కమిటీ సభ్యులు మరి ఎప్పటికప్పుడు సంవత్సరానికి 2 సంవత్సరాలకి కమిటీలు మారిన వ్యక్తులు మాత్రం అమ్మవారి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా సహకరించి ముందుకెళ్తున్నారు. వేలాది మంది సోదరిమణులు సుభాషిణులు అందరూ కూడా అమ్మవారి కార్యక్రమంలో కుంకుమ పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మరి గతంలో కూడా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన సందర్భం అనుకుంటా, ఆ రోజున కుంకుమ పూజలు జరుగుతున్నాయి. ఆ రోజున అన్నయ్య గారు మేము రావడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ రోడ్డు వేయాలని చెప్పారు. కొంచెంపల్లి రోడ్డు తప్పనిసరిగా వేస్తానని చెప్పాను. మాట ఇచ్చిన ప్రకారం కొంచెంపల్లి రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డు సీసీ రోడ్డు వేసాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ చెట్ల రోడ్డుగా పేరుగాంచిన ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చే రోడ్డు ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు ఇది మంచి అందరూ కూడా గొప్పగా చెప్పుకునే పరిస్థితి. అటువంటి రోడ్డు సంవత్సరాల తరబడి ఎవరో పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే మళ్ళీ పెద్దలందరూ ఈ ఆలయ నిర్వాహకులు మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి డ్రైనేజ్ సరిగా వెళ్ళట్లేదు అంటే దగ్గర డ్రైనేజ్కి ఒక 85-90 లక్షలతోటి ₹1 కోటి డ్రైనేజ్ రెండు వైపులా కట్టించాం. మళ్ళీ రోడ్డు కావాలంటే మళ్ళీ సీసీ రోడ్డు అయితేనే కానీ లేకపోతే నిలబట్టలేదు. ఇప్పుడు బీటీ రోడ్డు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు వేసిన బీటీ రోడ్డే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరో దాని వంక చూడలేదు. మళ్ళీ నేను వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సీసీ కింద మార్పు చేస్తే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏరియా హాస్పిటల్కి వచ్చే వెహికల్స్ కానీ ఇక్కడ ప్రాంతానికి వచ్చే వాళ్ళకి కానీ ఇబ్బంది అవుతుందని మళ్ళీ దానికి ఒక 90 లక్షలు దగ్గర ₹1 కోటి ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ సీసీ రోడ్డు కూడా వేయించడం జరిగింది. అలాగే మనకి 80 అడుగుల రోడ్డు కూడా ఎప్పటి నుంచో అందరూ కోరుకుంటున్నారు. గతంలో అక్కడ ఆ రోడ్డు పాడై ఉంటే ఒక వ్యక్తి కూడా అక్కడ దూరం ఏదో ఆ మోటార్ సైకిళ్ళు కోతులు పడి ఒక వ్యక్తి కూడా చనిపోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇమీడియట్గా అక్కడ చేయాలని దానికి దగ్గర 85 లక్షలు తోటి అక్కడ బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ 2024 చాలా అత్యంత క్లిష్టమైన సంవత్సరం. క్లిష్టమైన సంవత్సరమే కాదు, అత్యంత ముఖ్యమైన సంవత్సరం. మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం. ఈ సంవత్సరంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయం వచ్చే 5 సంవత్సరాలు మన కుటుంబ భవిష్యత్తుని నిర్ణయించే సంవత్సరం ఇది. ఈ రాబోయే 5 సంవత్సరాలు మనం ఏ రకంగా మన కుటుంబాలు ఉండాలి, మన పిల్లలు చదువుకోవాలి, మన పిల్లలు పై చదువులు వెళ్ళాలి, మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించాలి, మన సంసారం ఎలా బాగుపడాలి అన్నది నిర్ణయించే సమయం ఈ 2024. ఈ 2024కి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ ప్రాధాన్యతను ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించి దొరెవడో దొంగ ఎవడో చూడవలసిన ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. అందరూ దొరలుగానే చెప్తారు, కానీ మరి వాస్తవాన్ని చూడండి. 5 ఏళ్ళు వాళ్ళ పరిపాలన చూసాం, మళ్ళీ 5 ఏళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన చూసాం. బేరీ చేయండి, ఏ విషయంలో సరే, ఏ విషయంలో సరే వాళ్ళు మనం చేసిన పరిపాలనని మీరు దాని మార్కులు వేయమని మీకే ఇస్తాను. 100కి 100 మార్కులు ఎవరికి వస్తాయో, 100కి 0 మార్కులు ఎవరికి వస్తాయో మీరే నిర్ణయించండి.
ఇవాళ అమ్మవారి దర్శనానికి ఈ ఏదైతే మార్గశిర మాసం కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైన మాసం. ఈ నెలలోనే ప్రతి సంవత్సరం మన ఇక్కడ నిర్వాహకులు అందరూ కూడా పెద్దలు, పెద్ద మనుషులు, అలాగే దైవభక్తి ఉన్నవాళ్ళు, రిటైర్ అయిపోయినా కూడా ఏదో ఒక సేవ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, ఒక మంచి సొసైటీ ఇక్కడ ఉంది. ఈ సొసైటీ అంటే నేను చెప్పేది ఒక సమాజం, అన్ని మంచిగా ఆలోచించే సమాజం ఇక్కడ ఉంది. మన సమాజం మనమే మంచి అనుకునే కాకుండా మనకి ఇటువంటి మంచి సమాజం కొనసాగాలి, ఇంకా ఇలాగే ఊరంతా కూడా ఇలాగే ఉండాలి అనుకునే ప్రయత్నం మీరు తలుచుకుంటే మీరు మీ వంతు, అంటే నేను తిరిగినట్టుగా అందరూ తిరగమని కాదు కదా, నేనేదో ఒక అభ్యర్థిగా తిరుగుతాను, అది వేరే విషయం. కానీ మీరు అందరూ కూడా ఒక మంచి గురించి, మంచి జరగాలని కోరుకునే వ్యక్తులు, ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తులు, లా అండ్ ఆర్డర్ని ప్రశాంతంగా ఉంచేలాగా మెయింటైన్ చేయవలసిన నాయకులు ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తులు, ఎక్కడ కొండాయిజం రౌడీజం లేకుండా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తులు, సెటిల్మెంట్లు ఎక్కడ జరగకుండా అందరికీ న్యాయం జరగాలని కోరుకునే వ్యక్తులు. మరి అటువంటి వ్యక్తులు మన వంతు కర్తవ్యంగా వచ్చిన సమయంలో కొద్దిగా మీ వంతు మాట సాయం అన్నది చేస్తే అది చాలా ఈ సమాజానికి పెద్ద సాయం అవుతుంది. అటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ దైవ చింతనతో పాటు ఆ కార్యక్రమం కూడా దైవ కార్యక్రమంగానే చెయ్యాలని ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరినీ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈరోజు అమ్మవారి దర్శనానికి ఆహ్వానించి అమ్మవారి దర్శనం కల్పించినందుకు అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.